ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங். நான் தான் உங்கள் மணி டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா கர்நாடகாவில் இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பப்பாயா தோட்டத்துக்கு நம்மளுடைய டீமுடைய டைமண்ட் டைரக்டர் மிஸ்டர் லியோ சார் விசிட் பண்ணார். இந்த தோட்டம் இப்போ நாங்கள் நிற்கக்கூடிய இந்த தோட்டம் இந்த நம்மளுடைய வெஸ்டீஜுடைய ப்ராடக்டை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். அதையும் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தோட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற வீடியோவையும் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, கனெக்ட் பண்ணுறோம். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இந்த தோட்டத்துடைய ரிசல்ட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தோட்டத்துடைய ஓனர் நிற்கிறாரு. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்போம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த தோட்டத்தை வந்து எந்த மாதிரி இருந்தது, இப்போ நம்மளுடைய வெஸ்டீஜ் ப்ராடக்டை பயன்படுத்தினதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத ಅವ್ರಿಗಿಟ್ಟೇ ಕೇಳ್ಪೋಂ ವಾಂಗ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ತೋಟ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂದ್ರೇ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಪ್ಪಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವೈರಸ್ ಥರ ಒಂದು 200-250 ಗಿಡ ವೈರಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾರನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5-6 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಒಂದು 200-250 ಗಿಡ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ವೈರಸ್ಸು ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 1000 ಗಿಡ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಒಂದು 250 ಗಿಡ ಕೀಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಗಿಡನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಲಿಯೋ ಸರ್ ಅಂತ, ಇವರು ಬಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈ ಥರನೇ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಆಗಲೂ ಇವ್ರನ್ನೂ ನಾನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವ್ರನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ನಂಬೋದು ಅಂತ ಇವ್ರು ಬಂದು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಓಪನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಈ ಥರ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರೋ ಗಿಡ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಆವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡ ನೋಡಿ, ವೈರಸ್ ಬಂದಿರೋ ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನಗೆ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಈ ತೋಟದ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಬರಲೇಬೇಕು, ನಾನು ತೋಟದ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಗಿಡ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರು ವಿಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರ எக்ஸலென்ட்டாக ಒಳ್ಳೆ ரிசல்ட் ಬಂದಿದೆ. நண்பர்களே, அந்த பப்பாயா தோட்டம் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற வீடியோவை தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு இந்த பப்பாயாவில் இருக்கக்கூடிய 2 பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, மொசைக் வைரஸ், ரிங்கிள் ஸ்பாட். இந்த 2 வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை காப்பாற்றவே முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நிறைய அக்ரி ஆஃபீஸர்ஸோடைய பதிலாக இருக்குது. இந்த தோட்டத்தை நிறைய அக்ரிங்க விசிட் பண்ணிவிட்டு, இந்த தோட்டத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணவே முடியாது, காப்பாற்ற முடியாது, இந்த செடியை கட் பண்ணிவிட்டு வேறு செடி நட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல நம்மளுடைய டீமுடைய டைமண்ட் டைரக்டர் மிஸ்டர் லியோ சார் அந்த தோட்டத்துக்கு என்ட்ரி ஆகிறாரு. பல அக்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இந்த செடியை காப்பாற்றவே முடியாது, கட் பண்ணி தூக்கி தூர போட்டுருங்கன்னு சொன்ன அந்த பப்பாயா பிளான்ட்டை நம்மளுடைய வெஸ்டீஜுடைய ஆர்கானிக் அக்ரி ப்ராடக்டை கொடுத்து எந்த மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட்டை எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறத நண்பர்களே நீங்களே கொஞ்சம் கண்ணால் பாருங்கள். இன்றைக்கி மொசைக் வைரஸ், ரிங்கிள் ஸ்பாட் இந்த 2 வைரஸும் வந்துருச்சுன்னா செடியை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இன்றைக்கி பப்பாயா விவசாயிகள் மத்தியில் இருக்குது. விவசாய நண்பர்களே,
உங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் தயங்காமல் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா 3 ஸ்டேட்லேயும் இந்த மாதிரியான எக்கச்சக்கமான ரிசல்ட்டை நாங்கள் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம். எங்களுடைய ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேறு எந்த ஆக்ரோ ஷாப்லேயும் கிடைக்காது. எங்களை டைரெக்டாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நாங்கள் நேரில் விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ரிசல்ட்டை நாங்கள் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்குறோம். அது மட்டும் இல்லை நண்பர்களே, ஒரு செடியில் ஒரு ஈல்டுக்கு 200லேருந்து 250 கிலோ பப்பாயா நாங்கள் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்குறோம். இன்றைக்கி பப்பாயா விவசாயிகளுக்கு உரச்செலவை குறைச்சி அவங்களுடைய மகசூல் ஈல்டை நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ இன்றைக்கி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்த மாதிரியான ரிசல்ட்டை எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நாங்கள் எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி இன்றைக்கி விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். விவசாயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை ஆர்கானிக்ல நாங்கள் ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தாராளமாக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நன்றி. வாழ்க வளமுடன். இயற்கை விவசாயத்தை காப்போம்.